KVG आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालय सुलियामध्ये आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. हे महाविद्यालय म्हणजेच प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक औषध प्रणालीला समर्पित असलेली एक संस्था असून हे कॉलेज कर्नाटक राज्यातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील सुलिया या नयनरम्य शहरात वसलेले आहे. या महाविद्यालयात दिले जाणारे वैद्यकीय ज्ञान हे कर्नाटकातील इतर महाविद्यालयात दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय ज्ञानापेक्षा सर्वोत्तम आहे. KVG आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना आमचे दूरदर्शी संस्थापक डॉक्टर कुरुंजी वेंकटरमण गौडा यांनी अकॅडमी ऑफ लिबरल एज्युकेशन या संस्थेअंतर्गत 1996 या वर्षी केलेली आहे. सुलिया शहरातील आणि आसपासच्या परिसरातील लोकांना सर्वांगीण आरोग्य सेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टिकोनातून या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. डॉक्टर गौडा यांनी सुलिया येथे 40हून अधिक शैक्षणिक संस्था स्थापन केलेल्या असून ज्यामध्ये मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज आणि इतर अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत. Myself, Dr. Leeladhar, Principal, KVG Ayurveda Medical College, Sulia. Our KVG Ayurveda Medical College is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, and it's mainly worked on the ethics body, National Council of Indian System of Medicine. We have offer BMS course and also post graduation in 6 subjects. So our intake of our college is 100 seats for BMS and 34 seats in post graduations. And mainly we will teach in Hindi and English medium and examination writing in English. We have 14 departments and all the departments are well equipped with the museums and teaching classrooms, department library and all the full-time teachers and with all the modern gadget for the teaching purpose. And all the classrooms are air conditioned with all the audiovisual systems and also with the LCD projectors. महाविद्यालयात सेमिनारसाठी व क्लासेससाठी अत्याधुनिक ऑडिओ व्हिज्युअल उपकरणे व प्रशस्त आसन व्यवस्था असलेले सभागृह उपलब्ध आहे. आमच्या प्रयोगशाळा आधुनिक उपकरणे आणि सुविधांनी सुसज्ज असून या सुविधांद्वारे विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक उपक्रमांचा प्रात्यक्षिकरित्या म्हणजेच प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो. आमच्या विद्यार्थ्यांना पंचकर्म आणि विविध उपचारांची संपूर्ण माहिती व प्रात्यक्षिकाद्वारे प्रत्यक्ष अनुभव दिला जातो. म्हणून आमचे विद्यार्थी फक्त पदवीनेच नसून तर प्रत्यक्ष अनुभवाने सुद्धा Suresh. I am from Bangalore, Karnataka. I'm studying in my final year. 4 years of experience here has been wonderful. The teaching faculty is great. I would like to start with how they provide notes for every subject, even if we have textbooks or not. The notes are pretty sufficient for studying as well as our future. We have history taking since our second year for the subject of Roga Nidana and followed by KC in the final year. We do get OT postings. We get for Shalya. I have seen 3 myself. So apart from our education curriculum, we also have an exposure to sports. The preparations almost start 1 month before. And we also have yoga day celebrations that involve a lot of practice. And we do have yoga in our 3rd year, which is extensively practiced during the term. And apart from that, there is cultural celebrations, which involves dance and all the activities, which includes like food, making food without fire and such fun activities. Our KVG Ayurveda Medical College is having attached KVG Ayurveda Hospital in the same campus, which is having 172 bedded hospital and with all the 8 clinical departments, including casualty and specialty. So this hospital daily we have more than 200 OPD and more than 100 to 120 IPD always will be available.
And we have a well-equipped Panchakarma setup with 15 Panchakarma theatres. Always we will do more than 70 to 75 patients for Panchakarma every day. And we have a well-equipped OT. Monthly average about 40 to 50 surgeries we are doing. It related to all the maybe major surgeries like hernia, laparotomy, appendicectomy, and hernia, and even bottom cases. All the cases we are doing. And well-equipped LT will be there, and post-operative, and all the wards, special wards, everything is well-equipped in the same campus. आपत्कालीन रुग्ण आणि उपचारग्रस्तांच्या उपचारासाठी रुग्णालयात 5 खाटांचा आपत्कालीन वार्ड सुद्धा स्थापन केलेला आहे. या रुग्णालयामध्ये 10 अति सुस्थापित पंचकर्म थिएटर आणि उपचार टेबल आहेत, जिथे सर्व प्रकारचे पंचकर्म उपचार केले जातात. रुग्णालयामध्ये जिथे रुग्णांची वैयक्तिक काळजी आणि उपचार दिले जावेत अशी वातानुकूलित डिलक्स व प्राथमिक रूम असलेली संजीवनी वार्ड नावाने VIP वार्ड देखील सुसज्ज आहे. रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेत विस्तीर्ण असे प्रयोगशाळा संबंधित उपकरणे उपलब्ध आहेत. मायक्रोबायोलॉजिकल, मायक्रोकेमिस्ट्री, हिमॅटॉलॉजी, पॅथॉलॉजी चाचण्या परीक्षित व्यावसायिकांद्वारेच केल्या जातात. रुग्णालयामध्ये औषधांची मागणी व गरज वाढल्यामुळे 2011-2012 मध्ये स्वतंत्र KVG आयुर्वेदिक फार्मसी सुरू करण्यात आली आहे. नवीन फार्मसी युनिटमध्ये मळणी विभाग, बॉयलर विभाग, पल्वरायझिंग विभाग, फिलिंग विभाग, पॅकेजिंग विभाग इत्यादी खूप सारे विभाग आहेत. त्याचबरोबर सध्या KVG हेअर ऑइल, KVG च्यवनप्राश, KVG इम्युनो बूस्टर, KVG फेस पॅक, त्याचबरोबर 16 पेक्षा अधिक उत्पादने तयार केली जात आहेत. आणि रुग्णांना अधिक उच्च दर्जाची स्वदेशी औषधे मिळवून देण्यासाठी रुग्णालयात 172 पेक्षा जास्त शास्त्रीय औषधे तसेच उत्पादने तयार केली जातात. कॉलेजच्या कॅम्पसमध्येच मुलांचे आणि मुलींचे स्वतंत्र असे हॉस्टेल्स आहेत व त्या हॉस्टेलमध्येच पूर्णवेळ वॉर्डनची सुविधा आहे. तसेच सर्व परिसर CCTV अंतर्गत असून वॉचमनच्या देखरेखीखाली असतो. विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या प्रशस्त रूम ह्या हवेशीर असून त्यांना बाल्कनी बरोबरच स्टडी टेबल, बेड, लॉकर, वॉशरूम या सुविधांनी सुसज्ज केलेले आहे. मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र अशी डायनिंग हॉलची व्यवस्था केलेली असून तिथे बनवले जाणारे चविष्ट व रुचकर जेवण हे आरोग्यासाठी व आरोग्याची व स्वच्छतेची काळजी घेऊनच बनवलेले जातात. वसतिगृहातच विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र असा स्टडी एरिया आहे, जिथे विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करू शकतात. माझं नाव पुणे विशाखा केदार आहे. मी लातूर महाराष्ट्रावरून आहे. KVG आयुर्वेदामध्ये फर्स्ट इयर BMSला आहे. इथलं हॉस्टेल खूप छान आहे. इथे सेफ्टी वगैरे सगळी मस्त आहे. वॉर्डन्स वगैरे असतात, लक्ष ठेवतात आपल्यावरती, काही गरज वगैरे पडली तरी त्यांनी ते आहेत. माझं नाव रोहन दयानंद आडे आहे. मी लातूरचा राहणार आहे. मी KVG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजमध्ये फर्स्ट इयरमध्ये शिकत आहे. मी KVG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेललाच राहतो आणि हॉस्टेल दुसऱ्या कॉलेजच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर हॉस्टेल खूप बरं आहे. मेसमध्ये सांगायचं म्हटलं तर साऊथ इंडियन प्लस नॉर्थ इंडियन दोन्ही जेवण भेटतं आणि जेवणामध्ये चपाती, भाजी, वरण, भात दोन्ही प्रकारचे जेवण असतात. तर म्हणजे आपल्या प्रकारे. माझं नाव मोहित विजय वाघ. मी महाराष्ट्रातून आहे, जळगाव जिल्ह्यातून. तर मला मागच्या वर्षी नीटला मार्क चांगले होते, पण महाराष्ट्रात कॉलेजेस वगैरे मिळत होते. तर कॉलेज नवीन मिळल्यामुळे कॉलेज आवडत नव्हते. तर वडील डॉक्टर असल्यामुळे वडिलांनी क्लिनिकल ॲक्सेप्ट केला. ज्या कॉलेज क्लिनिकल चांगलं शिकवतात तर तिथं आपण ॲडमिशन घेऊया. तर मग आम्हाला कर्नाटक स्टेट आवडलं. तर स्टेटमध्ये बघितलं तर स्टार्टिंगला मिळत होते, पण क्लिनिकल हवं होतं, त्यामुळे मग वडिलांनी KVG बघितलं. तर KVG आयुर्वेदामध्ये चांगले क्लिनिकल एक्सपर्ट वगैरे, तर तिथं आता ॲडमिशन घेतलं आणि आता मी फर्स्ट इयर शिकत आहे. तर आपल्याला क्लिनिकल एक्सपर्ट चांगला पाहिजे असेल तर आपण KVGमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकतात. धन्यवाद. माझं नाव सलोनी संजय कदम आहे. महाराष्ट्राकडून रत्नागिरी चिपळूणमधून आहे. मी फर्स्ट इयर BMSमध्ये आहे KVG आयुर्वेदा कॉलेजमध्ये. कॉलेज एकदम चांगलं आहे. आमचं टीचिंग वगैरे सगळं चांगलं घेतात ते.
आणि कॉलेजचं हॉस्पिटल मेन म्हणजे कॅम्पसमध्येच आहे. स्टडीज वगैरे टीचर्स खूप कॉपरेट करतात आमच्यासोबत. आम्हाला प्रॉपर टीचिंग करतात. लॅबमध्ये नेलं की ते प्रॉपर समजून घेतात आम्हाला. प्रॅक्टिकल्स घेतात आमचे. हॉस्टेल जे आहे ते वुमेन्स हॉस्टेल आणि बॉईज हॉस्टेल ते दोन्ही पण कॅम्पसमध्ये आहेत. एका रूममध्ये 2 जणे असतात. म्हणजे खूप कॉर्पोरेटिव्ह एकदम सिक्युरिटी सेफ्टी खूप चांगली आहे. गार्ड्स असतात, रात्रीचे चेकरर असतात, वॉर्डन्स आहेत खूप. अटेंडन्स वगैरे ते एकदम चांगले आहे. अभ्यासाबरोबरच NSS सारख्या राष्ट्रीय योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवावा व तसेच बॅडमिंटन, क्रिकेट अशा मैदानी स्पर्धांमध्ये देखील त्यांनी अधिकाधिक सहभाग नोंदवावा याची आम्ही पुरेपूर काळजी घेतो. आमचे विद्यार्थी उत्साहाने मैदानी स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतात, ज्यामधून त्यांची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट बरोबरच सर्वांगीण विकास देखील होतो. तसेच आमचे विद्यार्थी सण उत्सव हर्षोल्लासाने साजरी करतात, ज्यामधून त्यांच्यामध्ये आत्मीयतेची भावना अधिकाधिक दृढ होते. त्याचसोबत विद्यार्थ्यांना स्टडी टूरला नेण्यात येते, जिथे ते मनोरंजनासोबतच शिक्षणाचा आनंद घेतात, ज्यामुळे त्यांना पुस्तके फक्त ओझे न वाटता ते त्यांचा अभ्यासक्रमाचा नकळत अविभाज्य भाग बनतात. Myself, Dr. Sriram Api, pursuing my internship in KVJ Ayurveda Medical College, which is in Suli. We also have all the OPDs here. There are 7 OPDs with 150-bedded hospital. And also we consolidate around 200 to 230 patients here, and also 60 to 70 IP patients. And there are many departments where we go a lot of patients throughout the day. And there is a fully fledged, very good operation theatre where we come across the cases like hernia, appendix, and also many anatomical cases like hemorrhoids, fissures, and fistulas. And also there are 7 departments where we have the OPDs of Kaya Chikitsa, Shala Tantra, Prasuti Tantra, and Stri Roga, Panchakarma. Where in Panchakarma we deal a lot with all the neurogenic cases like CVA, cerebrovascular accidents, sciaticas, and we go all through all the Panchakarma procedures, and we get opportunity to see all the procedures here like Snehana, Svedana, Vamana, Virechana, Basti, Raktamokshanas, and all. And we also have the opportunity to do the procedures here also. Myself, Dr. Pavana B. Currently pursuing my internship in KVJ Ayurveda Medical College and Hospital, Surya, Karnataka. And we are provided here with a systematic and guided internship with 7 OPDs, Panchakarma, Kaya Chikitsa, Shalya Tantra, Prasuti Tantra, and Stri Roga department, Shala Tantra, Kaumara Pratya, all these 7 departments with attending 200 to 230 OPD patients, 70 to 80 inpatients, and monthly attending around 40 cases like appendicectomy, hernia, plasty, and hemorrhoidectomy, fissurectomy, stylotomy. All these cases we are exposing here. In Prasuti Tantra department also we are having Upakalpana procedures like Yoni Prakshalani, which we are doing in OPD basis and also in inpatients. भविष्यातील वैद्यकीय विद्यार्थी होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रगतीसाठी महाविद्यालयाच्या शोधात असाल आणि आयुर्वेदिक क्षेत्रात अर्थपूर्ण बदल घडवू इच्छित असाल तर KVG आयुर्वेदिक महाविद्यालयात सामील व्हा. आपण एकत्रितपणे निरोगी आणि संतुलित जग निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करू.